Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الله وصحبه وآله وزوجه وذريته وحبيبه وسلم وصحبه وبشره وأمته وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين. والله بين أمهاتنا وأمهاتنا وأخواننا وكبيرنا وجدتنا وبركاتنا ومن حق علينا وعلى والدين المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والحجاج المؤمنين والنزل والمسافرين وعلى العاملين والأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وإلى الله جميعا وإلى مولانا أينما كانوا وإلى أموات أجمعين. وإليه ينظر الآن وإلى الألفان هذا الكتاب والوعد العمق العام الشيخ زين بن عبد العزيز المنبري وإلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. ربي فانفعنا ببركتهم وإلى الحسنى بحرمتهم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. وهلتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. فانفعنا ببركتهم وارزقنا العلم بحرمتهم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. وسقنا في طريقتهم وسلامتهم من المحن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما
بعونه وبنعوذ في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليم دائما أبدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليم دائما أبدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليم دائما أبدا. الفاتحة. Iftahul Quran al-ayat Surat Al-Baqarah ayat 270. Surat Al-Baqarah ayat 270 Halaman 46. Halaman 46. Al-Quran 35 halaman 270. ayat 270 Wala anfaqtum min nafaqatin. Ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما الظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبون يا أيها الذين آمنوا تحفظ تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ويعلمون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. Al-Fatihah sekali lagi dengan khususnya untuk kita semuanya, mudah-mudahan memberikan kesehatan, Amin ya Allah.
untuk yang masih pada sakit, yang belum juga sembuh, mudah-mudahan Allah cepat sembuhkan. Syirkan amal kita dari Allah bersama. Untuk anak istrinya yang diberikan, mudah-mudahan Allah menjadikan keluarga yang soleh, keluarga yang soleh juga soleh, keturunan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan memberikan istiqomah kepada kita. Walaupun yang walaupun yang bersama dalam Muhammad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah alladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumil. Bapak Ibu hadirin sekalian, pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang paragraf yang ketiga. Sekarang kita bahas paragraf yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladzi hadana, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayahnya kepada kami. Ai dallana lihada at-ta'lifi wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah ilaihi. Walhamdu huwa al-wasfu bil jamil. Walhamdu huwa al-wasfu bil jamil. Sebetulnya kita bahas dulu. Bapak Ibu hadirin sekalian, setelah kita membahas tentang kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ternyata dalam sejarah basmalah, sejarah kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dulu Nabi sebelum menulis Bismillahirrahmanirrahim, kalau mau ngirim surat itu pertama tulisnya apa? Bismika Allah, doa tidur gimana doa tidur? Bismika Allahumma, Bismika Allahumma ayatnya doang, Bismika Allahumma. Dulu sebelum kalimat Bismillahirrahmanirrahim turun, kalau nulis surat itu sahabat di atas itu selalu tulis Bismika Allahumma. Kemudian hatta nazalat, sampai kemudian turun apa? Turun ayat Bismillah. Dari mana? Dari ayat Faqarakabu fiha bismillahi majriha. Ada kalimat Bismillahi yang tadinya Bismika Allahumma diganti jadi Bismillahi. Cuma kemudian lama-kelamaan Allah menurunkan ayat lagi, bunyinya Walidullah Awidurrahman. Maka dalam penulisan Bismillah yang tadinya Bismika Allahumma kemudian menjadi Bismillahi, maka ditambah menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalimat sedikit doang. Ar-Rahimnya belum ada. Ar-Rahimnya belum ada. Baru kemudian hatta nazalat, sampai kemudian turun ayat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka muncul itu kalimat Bismillahirrahmanirrahim secara sempurna. Itu kemudian sejelas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mengarah melanjutkan dengan Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, alladzi hadana, yang telah memberikan petunjuk hidayahnya kepada kami. Maksudnya apa? Pengarang kitab Fathul Mu'in, beliau mengaku bahwa dirinya tidak mungkin bisa sampai menyelesaikan kitab yang mulia ini
sehingga bisa menuntun orang banyak di dalam syariat fikih khususnya tentang sholat. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, kalaulah bukan disertai hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengakui bahwa hidayah petunjuk yang Allah berikan kepadanya sehingga beliau mampu menyelesaikan atau menulis kitab ini, dan kitab ini dipakai banyak sama para ulama, dipakai banyak di pesantren-pesantren, di madrasah-madrasah, dan di majlis-majlis, dan isinya tentang syariat agama Islam. Dimulai dengan kalimat alhamdulillah. Dimulai dengan kalimat alhamdulillah. Dalam ilmu nahwu, lafaz atau kalimat alhamdulillah kedudukannya sebagai alhamdu sebagai mubtada, ini maksudnya mubtada, lillahi sebagai khabar. Kalau ada mubtada pasti ada khabar, karena untuk melengkapi suatu kalimat supaya mempunyai pengertian, dia juga butuh penjelasan. Kayak contoh, masjidun artinya masjid, tapi masih secara umum. Kemudian ditambahkan alif lam, al masjidu, masjid yang ditutup. Cuma yang mana? Al masjidu kabirun, masjid itu tuh yang gede, yang warnanya hijau, masjid al-mubarak. Sehingga kalimat al masjidu kemudian ditambahkan kabirun menjadi kalimat yang sempurna. Nah, kalimat alhamdulillah kedudukannya adalah sebagai mubtada dan khabar. Kalimat alhamdu asal katanya adalah hamidah. Hamidah yahmadu hamdan. Hamidah yahmadu hamdan. Asal kata alhamdu adalah hamidah, yahmadu, dan juga hamdan. Hamdan ini bentuknya masdar. Masdar. Ini saya dari segi bahasanya dulu, baru nanti pengertiannya. Alhamdu asal katanya dari hamidah, yahmadu, hamdan. Hamdan adalah bentuk masdar. Masdar asal katanya adalah sodrun. Apa sodrun artinya? Sodrun apa artinya? Dada. Sodrun itu artinya dada. Di dalam sodrun ada yang namanya qalb. Kalau bahasa kita hati, aslinya kalau itu artinya jantung. Nah, hamdan bentuk masdar yang asalnya sadrun artinya dada, yang kemudian di dalam dada ada qalbun, jantung, yang di dalamnya ada hati. Maksudnya apa? Pujian ini pasti memiliki efek kepada hati.
pujian yang kita berikan kepada Allah pasti efeknya ke dalam hati. Karena rumusnya, kaidahnya, hati itu selalu ingin dipuji. Iya Pak ya? Kita pengen dipuji apa dihina kira-kira? Nah, kita bawa kira-kira pengen dipuji apa dihina? Iya. Karena hati rumusnya selalu ingin dipuji. Hamdan artinya memuji, atau pujian. Karena dia bentuknya masdar asalnya sodrun, dada, di dalam dada ada qalbun, ada hati, maka memuji atau pujian ini pada dasarnya hati kita itu pengennya dipuji. Gitu. Mubtada, tanda mubtada pertemuan kita yang beberapa minggu sudah dibahas bahwa salah satu tanda mubtada adalah rofa. Rofanya dengan dhamma. Rofa artinya tinggi. Rofa artinya tinggi. Rofa ini dhamma. Alhamdulillah itu namanya rofa. Karena mubtada dia harus rofa. Rofa dalam bahasa Arab artinya tinggi. Sesuatu yang tinggi pastilah dia mempunyai kemuliaan. Sesuatu yang tinggi pastilah dia mulia dan mempunyai kemuliaan. Karena rafa ini disandingkan dengan kalimat atau lafaz Allah, maka bukan hanya yang dipuji saja yang mempunyai kemuliaan, tapi orang yang memuji, orang yang mempunyai kemuliaan juga ikut menjadi mulia. Bukan hanya yang dipuji, bukan hanya yang dipuji, tapi orang yang memuji maka dia menjadi mulia. Orang yang memuji menjadi mulia. Rafa artinya tinggi. Sesuatu yang tinggi pasti dia mulia, mempunyai kemuliaan, mempunyai kehormatan. Bagi kemudian rafa ini yang disandingkan dengan lafaz Allah, lafaz billahi, maka bukan hanya dipuji saja yang mempunyai kemuliaan, tapi orang yang memuji, orang yang dipuji atau lafaz Allah yang dipuji, maka dia akan menjadi mulia. Sehingga orang yang memuji dengan kalimat alhamdulillah, dia akan menjadi mulia. Dan alhamdulillah ini kemudian dijadikan zikir. Subhanallah, alhamdulillah. Sehingga ketika zikir kepada orang yang mulia, kepada sesuatu yang mulia yaitu Allah, maka orang yang memuji pasti akan dimuliakan oleh Allah. Ini memang fatwa mungkin kalau dibahas secara bahasa, satu, pusing, kedua, bingung, ketiga, ngantuk, mau tidur. Kenapa begitu? Karena ilmunya nggak pernah dijelasin, sekedar hanya menjelaskan pada inti pokok, tapi tidak dikupas secara tuntas, tidak dikupas secara detail, sehingga segala sesuatu yang mengupas secara detail, maka setan pun akan lebih menggoda secara luar biasa. Tidak, bukan salah Allah Akbar, cuma usah digoda, ini mah tahu ilmunya begitu. Oh ini dia tahu nih, kalau dia baca alhamdulillahi rabbil alamin. Oh alhamdulillah, asal katanya hamidah yahmadu hamdan. Hamdan masdar sodrun qalbun hati. Segala pujian itu punya Allah. Nah, kalimat atau lafaz alhamdulillah, al-nya disebut dengan alif lam al-istighraq.
al-istighraq, al-ifrad. Namanya al-lam, alif lam, al-istighraq, al-ifrad. Apa artinya? Artinya adalah alif lam yang dia mempunyai semua jenis tanpa ada pengecualian sedikit pun. Maka ketika alif lam itu disandingkan dengan kalimat hamdun kemudian jadi alhamdu, maka segala pujian itu hanya milik Allah. Nah, kalau ada orang yang dipuji, contoh, Masya Allah, pokoknya tempat begitu katanya. Maka kemudian pujian itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Siapa? Allah. Sehingga Bang Wahyu cuma mengucapkan alhamdulillah. Maksudnya adalah pujian orang yang diberikan kepada Bang Wahyu kembalikan lagi kepada pemilik aslinya. Siapa pemilik aslinya? Pemilik aslinya adalah Allah. Sehingga alhamdulillah. Begitu, alhamdulillah. Kalimat lillahi ada lam di sini, ada alif lam di sini. Maksudnya adalah lamul milki haqiqatan. Lamul milki haqiqatan. Lam yang dia kepemilikannya secara hak itu cuma punya Allah, enggak boleh ada yang lain, yaitu pujian semuanya hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika mengucapkan alhamdulillah, segala pujian siapa? Pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat Allah bentuknya adalah mufrad. Mufrad itu artinya apa? Mufrad artinya tunggal, satu. Mufrad itu artinya satu. Satu itu bahasa Arabnya adalah ahadun, wahidun atau ahadun artinya satu. Sehingga di dalam surat Al-Ikhlas berbunyi qul huwa Allahu ahad. Katakanlah ialah Allah yang satu, mufrad, laisa jam'an, bukan bentuk jamak, dan juga laisa tasniyatan, dia bukan jamak dan juga bukan bentuk tasniyah. Nah, kalimat Allah ini dalam ilmu nahwu disebut dengan a'raful ma'arif. A'raful ma'arif. Apa itu a'raful ma'arif? Artinya bentuk ma'rifat yang paling ma'rifat. Alif lam yang bentuknya ma'rifat tapi paling ma'rifat di atas yang lainnya. Sehingga ketika Allah itu bentuknya mufrad, kemudian mufrad dalam bahasa Arab artinya tunggal bermakna satu dalam bahasa Arab artinya wahidun atau ahadun. Sehingga ketika engkau mengatakan qul huwallahu ahad, maka sesungguhnya kita mengatakan bahwa memang pujian yang kita ucapkan, pujian yang kita lantunkan itu adalah pujian untuk yang satu. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan alhamdulillah yang pada paham nih. Insyaallah. Memang gitu. Saya nggak paham, tulis saja. Tulis. Kita nggak catatan sendiri. Misalnya kita lagi nyantai sambil ngopi begitu, sambil buku-buku.
apaan sih maksudnya ya? Lama-lama tiba-tiba karena kita bertawakal, karena kita bertakwa kepada Allah, tiba-tiba siapa tahu Allah berikan mamunah, Allah berikan pertolongan, sehingga tiba-tiba dia jadi ingat lagi. Kenapa? Karena Allah bilang wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau engkau bertakwa kepadaku, bertakwa kepada Allah, wa yu'allimukumullah, maka aku sendiri yang akan mengajarkan kepada engkau. Kalau kita lupa tapi kita sering murajaah, kita buka kitab ini, tulisan sendiri, ntar tiba-tiba Allah berikan pemahaman, lagi ngomong tiba-tiba langsung paham gitu. Sebab karena kita selalu mengulang-ulang belajar. Kayak kita sekolah, kira-kira dikasih pelajaran sama guru, itu belajarnya kira-kira malam-malam apa mepet-mepet ulangan? SKS. Mepet-mepet ulangan baru belajar. Kan begitu model kita. Sehingga ilmunya ilmu menghafal bukan memahami. Tapi kalau kita habis belajar nih, nulis ngaji, kemudian kita pulang, kita pahami lagi, maka ilmunya pasti melotot. Kayak contoh begini, kalimat Bismillahirrahmanirrahim menurut ulama Quran, ulumul Quran disimpulkan menjadi apa banyak? Bikana makana biyakunu hafal kan? Karena dipahami doang hafalnya apa? Sama alhamdulillahi, segala puji bagi Allah alladzi hadana, yang telah memberikan petunjuk kepada kami. Maksudnya dallana, hidayahnya kepada kami bihadza at-ta'lifi, di dalam penyusunan kitab ini, di dalam menulis kitab ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, kalau bukan karena Allah tidak mungkin aku tulis kitab ini, begitu maksudnya. Walhamdu huwa al-wasfu bil jamili, dan kalimat alhamdu adalah kalimat atau lafaz yang mempunyai sifat yang paling indah. Begitu sifatnya tadi. Wassalatu, nah setelah kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, maka pengarang kitab ini memulai dengan wassalat. Di dalam Al-Quran itu ada 3 bentuk kalimat as-shalah. Ada yang begini. Ada yang tulisannya begini, as-shalah. Ada yang tulisannya begini, ada yang tulisannya begini. Ya, apa ya? Di dalam Al-Quran kalimat as-shalah itu ada 3 bentuknya. Ada yang as-shalah, ada yang as-salawat, ada yang artinya as-salawat. Apa bedanya? Kalau as-shalah yang pertama, yang paling atas, itu bentuknya mufrad dan maknanya juga mufrad, tunggal. Bisa bermakna sholat, as-shalah artinya sholat. As-shalatu khairun minan naum, sholat. Tapi juga bisa bermakna ad-du'a. As-shalatu hiya ad-du'a, sholat maknanya adalah doa. Itu yang pertama. As-shalatu hiya ad-du'a. Jadi yang pertama bentuknya mufrad tunggal, tapi maknanya bisa 2. Bisa bermakna sholat, bisa bermakna doa. Yang kedua as-shalah, bentuknya sama, tapi maknanya berbeda. Maknanya jamak, maknanya ada banyak. Maksudnya apa? Kalau kalimatnya di dalam Al-Quran kalimat yang kedua, ini menunjukkan bahwa sholat yang dimaksud adalah sholat fardu dan juga sholat sunnah. Yang mana dalilnya? Dalilnya Quran surat Al-Baqarah ayat 3 apa?
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. Coba lihat tulisannya benar nggak? Mana ada Quran? Benar nggak? Ada tambahan wawunya tuh. Waw doang. Nah itu maksudnya adalah sholat yang dikembalikan, maksudnya adalah sholat fardu dan juga sholat sunnah. Kalau yang ketiga as-sholawat, bentuknya hampir sama, tapi maknanya beda. Maknanya apa? Maknanya adalah sholat fardu yang jumlahnya ada berapa rakaat? 17 rakaat. Hanya mencakup sholat fardu yang jumlahnya 17 rakaat. Mana dalilnya? Coba buka Quran Al-Baqarah 238. Surat Al-Baqarah ayat 238. Wa in tolak Surat Al-Baqarah Surat Al-Baqarah 238. Wa in tolak hafizu ala sholawati. Coba lihat bentuk kalimat yang ketiga, kedua, kesal. Yang ketiga, maksudnya kita disuruh jaga sholat kita yang jumlahnya 17 rakaat. Apa itu? Sholat fardu. Jadi bapak-bapak yang harus tahu bedanya. Kalau misalkan dalam Al-Quran kalimatnya cuma as-sholah, karena di sini juga was-sholatu, cuma was-sholatu di sini maknanya adalah sholawat kalau di dalam kitab. Tapi kalau di dalam Al-Quran as-sholatu maknanya adalah dua. Kalau dia tidak bermakna sholat, pasti dia bermaknanya doa. Karena sholat juga maknanya adalah doa. Kalau yang kedua as-sholat sama, itu bermakna sholat fardu dan juga sholat sunnah. Tapi kalau bentuknya yang ketiga ada tambahan waw alif sama ta, as-sholawat maksudnya adalah sholat fardu dan juga sholat yang jumlahnya 17 rakaat, sholat 5 waktu. Was-sholatu wa hiya minallahi ar-rahmah al-maqrunah bit-ta'zim. Pengarang kitab Fathul Mu'in ini beliau bersolawat, wassalam, as-salam bermakna salawat, salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian dengan salawat itu mengantarkan si penulis kitab ini mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia nanti mendapatkan syafaat yaumil kiamat. Tapi ada juga kemudian salawat Allah kepada Nabi Muhammad, maksudnya adalah salawat yang berbentuk rahmat, kasih sayang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah salawat dari Allah kepada Nabi Muhammad maksudnya adalah salawat berbentuk rahmat, maksudnya adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalatu wa hiya minallahi ar-rahmah al-maqrunah bit-ta'zim. Maksudnya adalah rahmat kasih sayang Allah yang agung kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali, maka Allah akan balas untuknya
10 kali. Maknanya apa? Allah memberikan kasih sayangnya kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kemudian sholawat misalkan kayak gini, tumbuhan-tumbuhan itu pada bersalawat kepada orang-orang ilmu. Maksudnya apa? Maksudnya tumbuhan-tumbuhan itu maknanya mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu. Atau misalkan makna malaikat kemudian bersalawat itu maknanya adalah memberikan atau memohon ampunan. Kayak contoh, orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang ngaji, malaikat itu bersalawat. Maksudnya apa? Malaikat bersalawat, malaikat memohonkan ampun untuknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi makna salawat dari Allah kepada hambanya, kepada Nabi Muhammad, maksudnya adalah rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi pada paragraf yang keempat ini, pengarang kitab Fathul Mu'in memulai dengan Alhamdulillahi alladzi hadana. Dan ini sering dipakai kalau sama orang-orang yang tampil ceramah atau misalkan mau sambutan atau waktu pengumuman sebelum Jumat. Alhamdulillahi alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Maksudnya apa? Alhamdu asal katanya adalah hamidan yahmadu hamdan. Hamdan itu artinya memuji atau pujian. Bentuknya masdar. Masdar itu asal katanya sadrun. Sadrun itu artinya dan sadrun ini. Di dalam sadrun ada namanya qalbun, jantung, yang di dalamnya ada hati. Maka sesungguhnya memang orang-orang yang dipuji itu di dalam hatinya pengen dipuji. Pengen apa lagi? Karena memang sudah sifatnya begitu. Hati pengennya dipuji, enggak pengen dicemberutin, apalagi dikeselin. Itu hati pengennya dipuji. Tapi balik lagi, karena kalimat hamdan itu adalah bentuknya masdar, kemudian ditambahkan alif lam jadi alhamdu, sehingga menjadi mubtada, dan mubtada itu harus rafa artinya tinggi. Tinggi itu pasti mulia. Disandingkan dengan lafaz Allah, lafaz billahi, maka sesuatu yang tinggi yang mempunyai kemuliaan itu bagi yang dipuji itu juga bisa berefek kepada orang-orang yang memuji, sehingga orang-orang yang memuji dengan pujian yang tinggi kepada yang berhak dipuji yaitu Allah, maka orang itu menjadi mulia disebabkan karena dia memuji sesuatu yang berhak untuk dipuji. Kemudian dari situlah kalimat atau lafaz alhamdulillah dijadikan zikir oleh kita semuanya, terlebih lagi selesai sholat. Begitu. Sholat dalam Al-Quran ada 3 bentuknya. Pertama, as-sholat bermakna sholat, juga bisa bermakna doa. Bentuk yang kedua, as-sholah, cuma ada tambahan waw, sama, cuma maknanya beda. Apa maknanya? Maknanya adalah sholat fardu dan juga sunnah. Mana dalilnya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Ada yang ketiga, as-sholawat. Mana dalilnya? Hafizu 'alas sholawat. Nah, 3 kalimat atau 3 bentuk ini ada di dalam Al-Quran, tapi maknanya berbeda. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nggak apa-apa, sedikit-sedikit, pelan-pelan, nanti kita detail dan paham. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman ini. Allah jadikan dia nggak lupa-lupa begitu. Allah berikan istiqomah. Kita tutup dengan hamdalah kepada Allah Rabbul Majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.